Good afternoon, students. After completion of photosynthesis and respiration topic, we are going to discuss the biochemistry topic, that is carbohydrates. Carbohydrates. The carbohydrates, they are defined as, the definition, they are defined as the aldehyde and ketone derivatives of polyhydric alcohol. Aldehyde, they are the carbohydrates are the aldehyde or ketone derivatives of or are and aldehyde and ketone derivatives of polyhydric alcohol. Polyhydric alcohol. Okay. Or they are also defined as they are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. They are polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone. Polyhydroxyketone. Okay. So they are known as the carbohydrate. So what is the meaning of these words? Polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. We know that the chemical compound, they have a functional group. So CH double bond O, it is the functional group aldehyde. Okay, it is aldehyde functional group. And C, then C double bond O. Okay, so it is the ketone functional group. Okay, so it is ketone functional group. C double bond O, it is the ketone functional group. So aldehyde or the ketone, okay, it is a functional group of that chemical substances, as well as it is polyhydroxy in nature. That means the carbon molecules, they have many hydroxyl groups in them. Okay, that means such chemicals which having more than two hydroxyl groups, or they have many hydroxyl groups, as well as their functional group is aldehyde or ketone. So such chemical substances, they are known as the carbohydrates. Okay, so carbohydrates, they are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxy ketone. Okay, so they are represented by an empirical formula. Okay, so their empirical formula, general formula of the carbohydrates or general carbohydrates, that is CH2O1. Okay, CH2O1. So these are the compounds normally characterized by having the carbon, hydrogen and oxygen. म्हणजे या ठिकाणी हे असे के सबस्टन्सेस आहेत which are made by carbon, hydrogen and oxygen. Okay, हे त्यांचे मेन कॉम्पोनंट्स असतात. कार्बन, हायड्रोजन and oxygen, they are normally characterized compounds. These are the compounds normally characterized that having the carbon, hydrogen and oxygen in their molecule. Okay, in their molecule, and the ratio of hydrogen and oxygen is as like water, that is 2 is to 1. That means hydrogen is to oxygen ratio is 2 is to 1. Okay, so they are very important biological compounds. Carbohydrates, they are very important biological compounds because they are the chief source of the energy. Carbohydrates are the chief or main source of energy. So they are most important biological compounds. Okay. So some of the carbohydrates, they act as a structural components of the cell. Okay. That is, and they generally they are white, solid and soluble in water.
except the star. Generally they are generally they are white, solid, and soluble in water. Okay, soluble in water. So these are the general characteristics of the carbohydrates. कार्बोहायड्रेट्स हे जनरल कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहेत. आपल्याला बायोलॉजीच्या दृष्टीने पाहायचे, आपल्याला केमिस्ट्रीच्या दृष्टीने नाही पाहायचे. त्याच्यामुळे या ठिकाणी आपण त्याचे जनरल कॅरेक्टर्स या ठिकाणी जेवढे महत्वाचे आहे तेवढंच आपण या ठिकाणी पाहणार. ठीक आहे. तर या ठिकाणी एक्सेप्ट द स्टार्च, म्हणजे स्टार्च हा वॉटर सोल्युबल नसतो. स्टार्च, सेल्युलोज वगैरे जे असतात ते वॉटर सोल्युबल नसतात, कायटीन वगैरे. पण या ठिकाणी जनरली या ठिकाणी चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी म्हणून काम करतात. व्हाईट असं सॉलिड असतात आणि सोल्युबल इन वॉटर. बरेचसे सोल्युबल इन वॉटर असतात एक्सेप्ट स्टार्च, सेल्युलोज अँड सम कायटीन एक्सेट्रा. Then the classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. So carbohydrates, they are classified into three main groups. Okay, they are classified into three main groups. Three main groups. Okay, so which are the three main groups? The number one is monosaccharide, monosaccharides. Second, disaccharides, and third, that is polysaccharides. Okay, monosaccharides, disaccharides, and the polysaccharides. So these are the three main groups of the carbohydrates. Okay, then we will discuss one by one. So first of all, monosaccharides. So saccharides means the sugar unit. Okay, so it depends upon, so it is known as the saccharide. The sugar unit, it is the saccharide. So it is made by the carbon, hydrogen, oxygen. The saccharide unit made by the carbon, hydrogen and oxygen. Okay. So depending upon the number of saccharides, so they are the monosaccharides. So if they have the one saccharide units, monosaccharides means they have the one saccharide units in them, so they are known as the monosaccharides. They are the simplest carbohydrates. They are the simplest carbohydrates. They having only one sugar or saccharide molecule. Having only one sugar or saccharide molecule. Saccharide molecule. आता तुम्हाला saccharide molecule म्हणजे काय सांगितलं? कार्बन, हायड्रोजन याच्यापासून, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन याच्यापासून बनलेला एक सिंगल शुगर युनिट किंवा सॅकराइड युनिट. सो दॅट इज द शुगर युनिट, ज्याला सॅकराइड युनिट असतं त्या ठिकाणी म्हटलं जातं. म्हणजे या ठिकाणी दे कॅन नॉट बी हायड्रोलाइज इनटू स्मॉल मॉलिक्युल्स ऑफ द सॅकराइड्स. ओके, दे कॅन नॉट बी, म्हणजे जर आपण यांचं हायड्रोलिसिस घडून आणलं, हायड्रोलिसिस किंवा ब्रेकडाऊन जर घडून आणलं, तर दे कॅन नॉट hydrolyzed into, they cannot hydrolyzed into smaller saccharide units. Smaller saccharide molecules or the saccharide unit. Okay, so they have the only one saccharide molecule and they cannot be hydrolyzed into the smaller molecules or smaller saccharide unit. म्हणजे याच्यापेक्षा स्मॉलर युनिट्स मध्ये ते
हायड्रोलाइज होत नाहीत किंवा ब्रेकडाऊन होत नाही. दे आर फर्दर क्लासिफाईड अकॉर्डिंग टू द number of carbon atoms they contain. Okay, they are classified. They are further classified according to number of carbon atoms in them. ओके, तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये या मोनोसॅकराइड मध्ये किती कार्बन ॲटम आहेत त्यानुसार मग या ठिकाणी मोनोसॅकराइड चालून त्या ठिकाणी सब क्लासिफिकेशन केलं जातं. ओके, सो व्हॉट इज दॅट सब क्लासिफिकेशन? सो monosaccharide, they are further classified into number 1 triose. So triose means it is the smallest molecule of carbohydrate, okay, which contains 3 carbon atoms in their molecule. It is the smallest carbohydrate. It is the smallest carbohydrate. Okay, it contains 3 carbon atoms. 3 carbon atoms in them. Okay, or in their molecule. In their molecule. So it is a single saccharide. So it is monosaccharide, and that saccharide unit is a triose. That means it is the smallest carbohydrate. It is made by 3 carbon only. Okay, फक्त 3 कार्बन पासून या ठिकाणी हा बनलेला आहे, म्हणून या ठिकाणी याला काय म्हटलं जातं? ट्रायोज. ओके, इट इज नोन ॲज ट्रायोज. जसं या ठिकाणी अल्डोज किंवा कीटोज नावाचे जे शुगर आहे, जसं या ठिकाणी सी एच डबल बॉन्ड ओ. आता या ठिकाणी हे काही फार लक्षात ठेवायची गरज नाहीये, हे फक्त तुम्हाला समजण्यासाठी म्हणून दाखवलेले. आता बायोलॉजिकल आपण याच्याने पाहतोय, केमिस्ट्रीच्या दृष्टीने नाही. ओके, हा फंक्शनल ग्रुप. ओके, अल्डिहाइड. आणि या ठिकाणी किती कार्बन आहे त्याच्यामध्ये? 1 2 3. सो इट इज अल्डोज. ओके, इट इज अल्डोज. आणि आता कीटोज जर या ठिकाणी आपण पाहायचं म्हणलं तर या ठिकाणी पहा CH2O. ओके, C डबल बॉन्ड O, अजून CH2OH. Okay, so it is the ketose. It is ketose. Okay, so this aldose and the ketose. आता या ठिकाणी इथे जर बघितलं, हा फंक्शनल ग्रुप आहे. सो अल्डिहाइड और कीटोन पॉलीहाइड्रोक्सी, इट इज CHOH. ओके, CHOH हा स्प्लिट आपण या ठिकाणी असं जर मानला तर CHOH पण, आणि या ठिकाणी सी डबल बॉन्ड O. तर पॉलीहायड्रॉक्सी अल्डिहाइड और कीटोन. तर या ठिकाणी याच्यात फक्त 3 कार्बन आहेत, म्हणून इट इज ट्रायोस मोनोसॅकराइड. ओके, इट इज triose sugar or triose monosaccharide sugar. Then the next triose नंतर tetrose. ओके, ट्रायोस after that tetrose. आता ट्रायोस वर जर बघितलं तर या ठिकाणी त्याचे एक्झाम्पल जर आपण पाहिले, एक्झाम्पल अल्डोज कीटोज जसं पाहिलं तसं या ठिकाणी आपल्या याच्यामध्ये फिजिओलॉजी आपण जे स्टडी केली त्याच्यामध्ये येणारे ट्रायोस कुठले आहेत? तर ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड. ओके, आणि डायहायड्रोक्सी ॲसिटोन डायहायड्रोक्सी DHAP ज्याला आपण म्हणतो, डायहायड्रोक्सी ॲसिटोन. आता डायहायड्रोक्सी DHA, ज्याला पी लावले की डायहायड्रोक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट. ग्लिसरॉल्डिहाइड
PGA. ठीक आहे, PGAL ग्लिसरॉल्डिहाइड. तर या ठिकाणी फॉस्फेट लावलं तर फॉस्फोग्लिसरॉल, तर हे शब्द आपल्याला फिजिओलॉजीमध्ये येऊन गेले. तर या ठिकाणी हे ग्लिसरॉल्डिहाइड, डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन, तर या ठिकाणी हे काय, these are the trials. These are the trials. Then second, that is tetrose. Tetrose. आता या ठिकाणी tetrose म्हणजे काय पहा, it contains 4 carbon atoms. It contains four carbon atom. Okay, 4 carbon atom. आता याचं एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं, एक्झाम्पल, तर या ठिकाणी इरिथ्रोज. इरिथ्रोज हे सुद्धा या ठिकाणी सायकल मध्ये येतात. इरिथ्रोज, थ्रिओज, थ्रिओज. ओके. आता याचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला जो आहे तर तो काय, C3H6O3. तर याचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला काय, C4H8O4. ओके, C4H8O4. त्यानंतर नेक्स्ट पेंटोज शुगर. टेट्रोज नंतर पेंटोज. आता या ठिकाणी पेंटोज, इट कंटेन्स 5 कार्बन ॲटम. इट कंटेन्स 5 कार्बन ॲटम्स इन देम. त्या मॉलिक्यूल मध्ये 5 कार्बन ॲटम असतात. आता एक्झाम्पल जर याचं बघितलं तर आपण याच्यामध्ये आपल्या बायोलॉजी मध्ये बरेचसे एक्झाम्पल देतात, रायबोज, झायलोज एक्सेट्रा. रायबोज, डीऑक्सीरायबोज वगैरे हे जे शुगर्स आहेत, तर या ठिकाणी हे जे आहेत तर त्या ठिकाणी किंवा झायलोज, रायबोज, डीऑक्सीरायबोज, झायलोज, these are the examples of this pentose sugar. याचा फॉर्म्युला काय, C5H10O5. म्हणजे जितकं कार्बन तेवढाच ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन त्याच्या दुप्पट. म्हणजे सगळीकडे पाहतात होते C3H6O3, C4H8O4 आणि C5H10O5. Then the hexose sugar. आता हेक्सोज मध्ये काय असेल, इट कंटेन्स 6 कार्बन ॲटम. ओके, इट कंटेन्स 6 कार्बन ॲटम्स इन देम. आता याचं एक्झाम्पल काय असेल, दॅट इज ग्लुकोज, फ्रक्टोज. ओके, ग्लुकोज, फ्रक्टोज, देन गॅलॅक्टोज. गॅलॅक्टोज. तर हे सगळे काय, की हेक्सोज शुगर याच्यामध्ये 6 कार्बन त्या ठिकाणी असतात. जसं या ठिकाणी उदाहरणार्थ ग्लुकोजचा जर आपण इथे फॉर्म्युला काढला, इथे रिंग फॉर्म्युला काढते मी. फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आणि हा CH2OH. ओके, तर इथे HOH, HOH, OH, H. Okay, then again H, OH, and here the C, H, and then CH2OH. So it is the formula. It is the formula of glucose. Okay, नंतर आपण परत त्या ठिकाणी पाहिजे तर काढू, परत नंतर जेव्हा रेफरन्स येईल ते. तर या ठिकाणी ही जी आहे ना, ही जो शुगर, तर कार्बन किती याच्यामध्ये, या ठिकाणी पहा, 1, 2, 3, 4, हा 5 आणि हा 6वा कार्बन. ओके, हा 6वा कार्बन. असे 6 कार्बन पासून बनलेला हा आहे ग्लुकोज. सिमिलरली फ्रक्टोज सुद्धा दिसायला या ठिकाणी पेंटोजची रिंग जरी दिसले तरी त्याच्या तिथे एक कार्बन त्या ठिकाणी एक्स्ट्रा खालच्या बाजूला असतो. तर त्या ठिकाणी हे फ्रक्टोज. गॅलॅक्टोज सिमिलर स्ट्रक्चर येतं, आपण इथे काढू हवं होतं. गॅलॅक्टोज जर बघितलं आपण तर गॅलॅक्टोज सिमिलर टू दिस ग्लुकोज सारखंच त्या ठिकाणी असतं, फक्त थोडासा फरक असतो पहा.
हे गॅलेक्टोज. आता या ठिकाणी हा पहिला कार्बन, तर इथे एच ओ एच. ओके, हा पण आता इथे कार्बनच आहे. एच ओ एच, इथे कार्बन ह्या अँगलला, इथे कार्बन, इथे एच ओ एच, इथे सॉरी इथे ओ एच आणि इथे एच, इथे ओ एच एच, इथे सी एच सी ओ एच एच. हा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन आणि हा सिक्स कार्बन. आता हे झालं ग्लुकोज. आणि गॅलेक्टोज, गॅलेक्टोज मध्ये सेम ग्लुकोज सारखाच आहे, फक्त एक स्लाइट डिफरन्स आहे. सिमिलरली एच ओ एच याचे सारखं आहे, ग्लुकोज सारखं आहे. एच ओ एच ओ एच एच. ओके, आता या ठिकाणी इथे थोडस उलट झालं. एच ओ एच हे झालं ग्लुकोज, आणि इथे वर ओ एच खाली एच हे झालं गॅलेक्टोज. काय डिफरन्स आहे पहा, ग्लुकोज मध्ये एच वर ओ एच खाली, गॅलेक्टोज मध्ये एच खाली ओ एच वर. इट इज गॅलेक्टोज. हे हेक्झोज शुगर आहे. ग्लुकोज, गॅलेक्टोज किंवा या ठिकाणी फ्रक्टोज जरी आपण या ठिकाणी म्हणलं, तर फ्रक्टोज दिसायला जरी पेंटोज शुगर त्या ठिकाणी दिसत असले, तर ऍक्च्युअली दॅट इज द हेक्झोज शुगर. ओके, CHOH OH CHOH. It is fructose. Okay, it is fructose. So this fructose and glucose come together, it produces the sugar molecule. Okay, it produces the sugar molecule. ते आपण पुढे बघू. गॅलेक्टोज, ग्लुकोज, फ्रक्टोज. तर या ठिकाणी these are the hexose sugars. आणि hexose sugars they are most important for release of the energy. Okay, एनर्जी. कारण आपल्याला माहिती आहे, आपण फिजिओलॉजी मध्ये स्टडी केला, फोटोसिंथेसिस मध्ये, रेस्पिरेशन मध्ये, की सबस्ट्रेट व्हॉट एव्हर इट मे बी. ओके, द फायनल molecule is the glucose, which breaks down into stepwise manner. It produces the carbon dioxide and water molecule and releases the energy in the form of ATP and heat. ओके, हे आपण पाहिलं. त्याच्यामुळे हे जे हेक्झोज शुगर आहे त्या फार महत्वाचे आहे. या ठिकाणी कुठलं जरी या ठिकाणी कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, फॅट्स वगैरे काही जरी असेल, तरी फायनल त्या ठिकाणी एनर्जी रिलीज होण्यासाठी त्याचं कन्व्हर्जन ग्लुकोज मॉलिक्यूल मध्ये होणं गरजेचं असतं. ठीक आहे, किंवा मग ऍसिटिल कोएन्झाइम मध्ये होणं गरजेचं असतं. तर या ठिकाणी हे जे आहे, सो इट इज द हेक्झोज. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहे, तर नेक्स्ट दॅट इज हेप्टोज. आता हेप्टोज मीन्स इट कंटेन्स 7 कार्बन, ज्याच्यामध्ये 7 कार्बन आहेत, अशा प्रकारचा हेप्टोज. तर या ठिकाणी याचे एक्झाम्पल सिडो हेप्टिलोज. सिडो हेप्टिलोज नावाचं जे कार्बोहायड्रेट आहे, सो दॅट इज द एक्झाम्पल ऑफ हेप्टोज शुगर. ओके, देन
The next that is the oligosaccharide. आता या ठिकाणी हे आपण मोनोसॅकराइड पाहिलं तर मोनोसॅकराइड मध्ये ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्झोज आणि हेप्टोज असे या ठिकाणी किती झाले? असे या ठिकाणी 6 प्रकारचे या ठिकाणी हे 5 प्रकारचे शुगर्स या ठिकाणी झाल्या. नाव द ओलिगोसॅकराइड. ओके, द सेकंड टाइप that is ओलिगोसॅकराइड. आता मोनोसॅकराइड मध्ये एक कार्बन एक सॅकराइड मॉलिक्यूल होता. ओलिगोसॅकराइड मध्ये काय असतं? 2 to 10 मोनोसॅकराइड. 2 to 10 मोनो 2 to 10 मोनोसॅकराइड. ओके, 2 ते 10 मोनोसॅकराइड युनिट याच्यापासून बनलेलं जे शुगर असते तर त्या ठिकाणी त्याला काय म्हणायचं? ओलिगोसॅकराइड. ओके, तर या ठिकाणी त्याच्यामध्ये काय असतं? द मोनोसॅकराइड युनिट्स दे आर लिंक्ड विथ वन अनदर. ओके, द मोनोसॅकराइड okay linked with each other by the glycosidic linkages. म्हणजे समजा 2 ग्लुकोज मॉलिक्यूल, ओके, 2 ग्लुकोज मॉलिक्यूल किंवा एक ग्लुकोज एक फ्रक्टोज. सपोज वन ग्लुकोज मॉलिक्यूल युनाइट विथ द फ्रक्टोज मॉलिक्यूल. तर या ठिकाणी दोघांमध्ये हा जो बॉन्ड तयार झाला तर त्या ठिकाणी याला म्हणायचं ग्लायकोसायडिक लिंकेजेस. ओके, याला काय म्हणायचं? ग्लायकोसायडिक लिंकेज. आपण फॉर्म्युला काढू त्याचा. तर याला म्हणायचं ग्लायकोसायडिक लिंकेजेस. ओके, तर या ठिकाणी मग असे दोन हे जे 2 ते 10 मोनोसॅकराइड युनिट्स एकमेकाशी जोडले जाऊन जे या ठिकाणी स्मॉल पॉलिसॅकराइड स्मॉल सॅकराइड्स तयार होतात. दे आर नोन ॲज ओलिगोसॅकराइड्स. ओके, तर या ठिकाणी मग दिस ओलिगोसॅकराइड इट इज फर्दर डिवायडेड इनटू द डिफरंट टाइप्स, सब टाइप्स. ओके, वेगवेगळे डिफरंट सब टाइप्स या ठिकाणी ओलिगोसॅकराइडचे. मग या ठिकाणी कुठले कुठले टाइप्स आहेत पहा. ओके, याच्यातला पहिला जो आहे तर या ठिकाणी नंबर 1 दॅट इज डाय सॅकराइड. ओके, आता या ठिकाणी याच्यातच लक्षात येतं की 2 सॅकराइड युनिट्स. ओके, it contains the 2 saccharide units किंवा or 2 मोनोसॅकराइड असंही म्हणू शकतो. 2 मोनोसॅकराइड युनिट्स linked together. ओके, त्याला म्हणायचं डायसॅकराइड. आता फरक लक्षात घ्या बरं का. मोनोसॅकराइड मध्ये 3 कार्बन 4 कार्बन एका मॉलिक्यूल मध्ये 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन. डायसॅकराइड मध्ये काय? 2 मोनोसॅकराइड युनिट, 3 मोनोसॅकराइड युनिट, 4 मोनोसॅकराइड युनिट, 5 मोनोसॅकराइड, 5 ते 10, 2 ते 10. तर या ठिकाणी हे याच्यामध्ये सॅकराइड युनिट. जर आता उदाहरणार्थ आपण एक्झाम्पल जर बघितलं तर सुक्रोज. ओके, एक्झाम्पल सुक्रोज. आता या ठिकाणी सुक्रोज जर मध्ये जर आपण या ठिकाणी सुक्रोज बघितलं तर या ठिकाणी सुक्रोज जर आपण इथे काढायचं ठरवलं, ओके, किंवा सुक्रोज मॉलिक्यूल जर आपण इथे काढायचं म्हटलं तर या ठिकाणी पहा, या ठिकाणी ग्लुकोज मॉलिक्यूल, CH2OH, OH, OH,
OH. आता या ठिकाणी हा झाला ग्लुकोज मॉलिक्यूल. आता या ठिकाणी दुसरा जो आहे तो फ्रक्टोज मॉलिक्यूल. CH2OH. CH2OH. Okay, OH. So it is the fructose molecule. Okay. तर या ठिकाणी मग इथे असलेले जो हायड्रोजन. ओके. Okay. So it okay, it goes out and then it produce a link. Okay. It produce. Okay. So it is the sugar molecule. थोडं तिरपी झाली जरा फिगर. स्ट्रेट एका खाली एक आली असते तर बेटर दिसली असते अजून. तर या ठिकाणी ही जी आहे हा ग्लुकोज मॉलिक्यूल आणि हा फ्रक्टोज मॉलिक्यूल. आता इथे काय झालेलं आहे हे आणि हा जो बॉन्ड आहे हा ग्लायकोसाइडिक लिंकेज आहे. ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. ओके, ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. So these two hexose sugars. Hexose sugar, it is also hexose sugar. So these two hexose sugars, they link with each other by the glycosidic linkage. So here the two monosaccharide units, they are linked together and it produces a sugar that is known as the disaccharide. It is known as disaccharide. तर मग या ठिकाणी आता हे जे डायसॅकराइड आहे याचं एक्झाम्पल काय? सुक्रोज. ओके, तुम्हाला हे मोठे मोठे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायची गरज नाही. डायरेक्ट फक्त नाव लक्षात ठेवलं तरी चालेल. ओके. तर या ठिकाणी फक्त तुम्हाला समजावं म्हणून आपण केमिकल फॉर्म्युले काढतो आहोत. तर या ठिकाणी म्हणजे काही बेसिक थोडेसे माहीत असणं गरजेचंच असतं. तर या ठिकाणी पहा, so these disaccharides, they are the water soluble sugar. Okay, they are water soluble disaccharides. They are water soluble sugar formed by the union of two saccharide units. Okay, one molecule of water is being removed at the time of the combination. ज्यावेळेस कॉम्बिनेशन व्हायचं त्यावेळेस एक वॉटर मॉलिक्यूल निघून जातो आणि ग्लायकोसाइडिक लिंकेज मॉलिक्यूल त्या ठिकाणी तयार झालेला असतो. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी जिथे आपण फ्रक्टोजचं नुसतं एच दाखवलं, ऍक्च्युली तिथे OH होतं आणि इकडे ग्लुकोजचं OH. मग OH एकाचं OH एकाचं एच निघून जातं आणि O बॉन्ड हा दोघांना एकत्र जॉईन होतो. ओके, सो द एक्झाम्पल्स ऑफ दिस, जसं सुक्रोज आहे तसं या ठिकाणी माल्टोज आणि लॅक्टोज. Maltose and lactose. These are also the example of oligosaccharides. Okay. त्याच्यानंतर disaccharides example sucrose, maltose and lactose. The second, that is trisaccharides. आता trisaccharides म्हणजे काय? It contains the 3 saccharide units. 3 सॅकराइड युनिट. आता सॅकराइड युनिट म्हणजे काय कळलं तुम्हाला? आता जी फिगर आपण ते फॉर्म्युला काढला होता आपण सुक्रोजचा, त्याच्यावरून सॅकराइड म्हणजे ग्लुकोज एक सॅकराइड, फ्रक्टोज एक सॅकराइड आणि
म्हणून ते डायसॅकराइड झालं. तसं इथे 3 या ठिकाणी युनिट एकत्र येतात मोनोसॅकराइडचे आणि या ठिकाणी ही शुगर तयार होते. दॅट इज द ट्रायसॅकराइड. ॲज एक्झाम्पल रॅटिनोज, आणि जेनशॅम्यूज and Jenchamys. So these are the examples of these trisaccharides. Okay. Then tetrasaccharide. Tetrasaccharide. Tetrasaccharide, it contains the 4 saccharide units. किंवा याला मोनोमर युनिट असं म्हटलं तरी चालतं. Okay, 4 saccharide units in their molecule. Example, statiose. Example, statiose. आता या ठिकाणी पेंटासॅकराइड. Okay, pentasaccharides, it contain the 5 saccharide units. Okay, 5 saccharide units in their molecule. An example, Vergascose. So in this way, it is up to the 10. Okay, disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, hexasaccharide, septasaccharide, octasaccharide. ओके, अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी हे सॅकराइड युनिट 10 पर्यंत त्या ठिकाणी आहेत. त्याच्यानंतर आता या ठिकाणी आपण नेक्स्ट, दॅट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसॅकराइड. आता 2 टाइप झाले, मोनोसॅकराइड झालं, ओलिगोसॅकराइड झालं, देन पॉलिसॅकराइड. थर्ड polysaccharide. So polysaccharides means these are the polymer of monosaccharides. Polymer of monosaccharides. म्हणजे या ठिकाणी there may be the similar or there may be the different types of the monosaccharides, but these monosaccharide units, they are joined with each other. They form a long chain, more than 10 molecules. 10 molecule पेक्षा more than 10 molecules, more than 10 monosaccharide units or monomers. Monomer means a single monosaccharide unit. So radically it contains more than 10 monomers in them. Okay, so that is known as that is known as the polysaccharide or the polymer of the monosaccharide. Okay, so this polysaccharides in the uh, monosaccharides in the polysaccharide or the union of this monosaccharide, these units, it may be the different types or it may be the similar types. Sometimes it may be the linear, म्हणजे straight chain, or it may be branch. Okay, that means they are as like this branch structure. Okay, so it may be the linear or it may be the branch structure. Okay, so there are the two important classes of the polysaccharides. Polysaccharides दोन important classes त्या ठिकाणी आहेत. मग या ठिकाणी कोणते दोन important classes आहेत पहा. तर या ठिकाणी the first class of the polysaccharide, it is homopolysaccharide. It is homopolysaccharides. Homopolysaccharides. So homopolysaccharides, it is composed of single type of monomer. Okay, it contains similar type of monomers or single type of monomers. Monomer किंवा monosaccharide units. Okay, it contains similar types of the monomers. Okay,
which on hydrolysis it is the single type of monosaccharide, which on hydrolysis म्हणजे जर त्या ठिकाणी आपण टेम्परेचर वगैरे दिले किंवा रिएक्शन घडून आणल्या आणि जर त्या ठिकाणी त्याची युनिट्स मोनोसॅकराइड युनिट्स सेपरेट झाले तर त्याला म्हणतो आपण हायड्रोलिसिस इट प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ और इट प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ मोनोसॅकराइड. It contains a single type of monosaccharide. So that is known as the homopolysaccharide. Okay, it is known as homopolysaccharide. So example, starch, cellulose. Okay, starch, cellulose. So this starch and cellulose, these are the structural units of the plant. Okay, when this starch is the source of energy, cellulose is the structural unit. म्हणजे cell wall जी it is made by cellulose. Okay, the structural unit त्या ठिकाणी cellचं त्याचं cellulose. तर या ठिकाणी which are made by the glucose. Okay, both these made by glucose only. म्हणजे फक्त या ठिकाणी ग्लुकोज 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 मॉलिक्यूल एकमेकांशी जोडलेले आहेत. स्टार्च मध्ये काय असतं अल्फा 1,4 लिंकेजेस आणि सेल्युलोज मध्ये काय असतं बीटा 1,4 लिंकेजेस. एवढाच फरक या दोघांमध्ये असतो. म्हणजे स्टार्च मध्ये ग्लुकोज मॉलिक्यूल ते अल्फा 1,4 लिंकेजेसनी बनलेले असतात. सेल्युलोज मध्ये बीटा 1,4 लिंकेजेसनी बनलेले असतात. एवढाच एक फक्त त्या ठिकाणी फरक आहे. बाकी मग दोघंही त्या ठिकाणी हायड्रोलिसिस केल्यानंतर दोघांपासूनही फक्त आणि फक्त ग्लुकोज मॉलिक्यूल तयार होतं. ओके, सो इट इज द होमो पॉलिसॅकराइड. देन दुसरा हेट्रोपॉलिसॅकराइड. ओके, सेकंड हेटेरो पॉलिसॅकराइड. ओके, तर याच्यामध्ये कंटेन मिक्सचर ऑफ मोनोसॅकराइड. म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे मोनोसॅकराइडचं त्याच्यामध्ये काय असतं मिक्सचर असतं. दिस इज कंपोज्ड ऑफ मॉडिफाइड मोनोसॅकराइड मॉलिक्युल्स ऑर डिफरंट टाइप्स ऑफ द मोनोसॅकराइड मॉलिक्युल्स. आता या ठिकाणी वेन वी हायड्रोलाइज इट म्हणजे ऑन हायड्रोलिसिस इज प्रोड्यूस द डिफरंट टाइप्स ऑफ द मोनोसॅकराइड. ऑन हायड्रोलिसिस प्रोड्यूस different types of monosaccharides. ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे मोनोसॅकराइड्स त्या ठिकाणी काय होतं त्या ठिकाणी तो तयार करतो. डिफरंट देयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ द मोनोसॅकराइड्स. So that is known as hetero. Heteros means different. तर डिफरंट टाइपचे मोनोसॅकराइड युनिट्स त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये असतात. याचे एक्झाम्पल जर आपण पाहिलं तर कुठले एक्झाम्पल हॅल्युरॉनिक ऍसिड. हॅल्युरॉनिक ऍसिड किंवा मग या ठिकाणी कायटीन और ग्लायकोप्रोटीन. Okay, so these are the examples of the heteropolysaccharide. Then last one, that is the mucopolysaccharide. म्हणजे या ठिकाणी हे जनरली हे तीन गृहीत धरले जातात. कुठले मोनोसॅकराइड मोनोसॅकराइड ओलिगोसॅकराइड आणि पॉलिसॅकराइड. पण या ठिकाणी चौथा सुद्धा या ठिकाणी टाइप आहे दॅट इज द म्युकोपॉलिसॅकराइड. ओके, पण हे फार कमी आढळतं म्हणून त्या ठिकाणचे ग्रुप धरलं त्या ठिकाणी. देअर आर इट इज अनदर ग्रुप ऑफ हेट्रोपॉलिसॅकराइड. इट इज
the heteropolysaccharide. But it is another type of. It is another group of another type or इसे आपण group म्हणतो. It is another group of heteropolysaccharide. Okay, and it is found in many cells of plant and animals and performs the various functions. Okay, present in plant and animal and performs different functions. It performs different functions. Okay, so it is a characteristic feature काय याचा? It contains the repeating disaccharide units. Characteristic feature काय असते याचा? Repeating disaccharide unit. ओके, म्हणजे जर समजा आपण एक डायसॅक्राइड सुक्रोज असं जर घेतलं तर सुक्रोज 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 एकमेकाला जर समजा जोडलं गेलं तर त्याला काय म्हणायचं? रिपीटिंग डायसॅक्राइड. तर याच्यामध्ये सुक्रोज नाही जोडलेलं, याच्यामध्ये काय जोडलेलं आहे पहा मी. तर याच्यामध्ये एन ऍसिटिलेटेड हेक्सामाइन. ओके, प्रत्येक एका रिपीटिंग disaccharide unit and each disaccharide unit contain each disaccharide unit containing an N-acetylated hexamine. ओके, N-acetylated hexamine चं युनिट त्याच्यामध्ये असतं त्या डायसॅक्राइड मध्ये आणि असं रिपीटेड युनिट परत परत एकमेकाशी जोडलेलं असतं. ओके, and generally it is acidic in nature. This mucopolysaccharide is acidic in nature. ओके, मग या ठिकाणी हे कुठे असतं पहा. एक्झाम्पल काय याचं? म्युसिलेज. जसं भेंडीमध्ये आपण कापल्यानंतर लाळ तयार होते किंवा आपला सलाइवा म्युसिलेज. देन केराटिन, सल्फेट, हिपॅरिन, केराटिन, हिपॅरिन. ओके, म्युसिलेज, केराटिन, हिपॅरिन, hyaluronic acid. These are the examples of mucopolysaccharide. Okay, these are the examples of mucopolysaccharide. Then the functions of small. आता हे लक्षात आलं तुमच्या? वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्बोहायड्रेट्स कुठले? The carbohydrates, they are polyhydroxyacetone or polyhydroxyketone. Okay, there are four types. The main three types particularly monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. And the fourth one, that is mucopolysaccharide. Monosaccharide मध्ये जर बघितलं तर how many carbon atoms are present? According to that, there may be the triose, tetrose, pentose, triose, tetrose, pentose, hexose, heptose असे टाइप्स आहेत. ओलिगोसॅकराइड मध्ये डायसॅकराइड, ट्रायसॅकराइड, टेट्रासॅकराइड, पेंटासॅकराइड, हेक्सासॅकराइड असे या ठिकाणी 10 पर्यंत ते टाइप पडतात. आणि त्याच्यानंतर पॉलिसॅकराइड मध्ये होमोपॉलिसॅकराइड आणि हेटेरोपॉलिसॅकराइड आणि त्याच्यानंतर म्युकोपॉलिसॅकराइड. तर त्या ठिकाणी याच्यामध्ये रिपीटिंग डायसॅकराइड युनिट असलेला ज्याच्यामध्ये या ठिकाणी एन ऍसिटिलेटेड हेक्सामाइन असते. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने हे म्युकोपॉलिसॅकराइड. Now the functions of the polysaccharide. Okay, the functions. So first of all, the functions of small carbohydrate.
जे लहान आहे कार्बोहायड्रेट्स आहेत. लहान म्हणजे ट्रायोज, सेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज किंवा मग या ठिकाणी ओलिगोसॅकराइड पर्यंतचे जे आहेत, तर या ठिकाणी दे आर द स्मॉलर कार्बोहायड्रेट्स. ओके, so they play the important role in metabolism. Important role in metabolism. Okay. Functions of small and small carbohydrates. First function, they plays important role in metabolism. They plays important role in metabolism. Okay, म्हणजे आपण पाहिले टेट्रोज, फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड, डायड्रॉक्सीएसिटोन फॉस्फेट, फॉस्फेनॉल पायरुविक ऍसिड वगैरे हे जे आहेत 5 कार्बन कंपाऊंड, 3 कार्बन कंपाऊंड, हेक्झोज, ग्लुकोज वगैरे, हे सगळे मेटाबॉलिझम मध्ये इम्पॉर्टंट रोल त्या ठिकाणी प्ले करतात. ओके, ट्रायोज, पेंटोज, हेप्टोज दे आर द इंटरमिडिएट इन द पाथवे ऑफ द photosynthesis. Okay, triose, pentose and heptose are the intermediates of hexose cycle. Hexose cycle म्हणजे ग्लुकोजचं रेस्पिरेशन होणं किंवा ग्लुकोज तयार होणं, म्हणजे फोटोसिंथेसिस असो किंवा रेस्पिरेशन, म्हणजे ट्रायोज, पेंटोज, हेटोज हे त्या ठिकाणी शुगर ह्या तयार होतात. ओके, सो ग्लुकोज broken down to provide energy. To living world. Okay, in the process of respiration. Okay, respiration मध्ये ग्लुकोज मॉलिक्यूल हा इम्पॉर्टंट रोल करतो. ग्लुकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाऊन होतो तेव्हा एनर्जी रिलीज होते, जी संपूर्ण लिव्हिंग वर्ल्ड त्या ठिकाणी वापरते. ठीक आहे, त्यानंतर रायबोज आणि डिऑक्सिरायबोज हे ज्या पेंटोज शुगर आहेत, रायबोज अँड डिऑक्सिरायबोज, the important part of DNA and RNA. आपल्याला माहिती आहे डीएनए आरएनए मध्ये त्यांचं नावच, आरएनए कशावरून, रायबोज शुगर, डीएनए कशावरून, डिऑक्सिरायबोज शुगर. सो आरएनए अँड डीएनए. ओके, then glucose is utilized in synthesis of fats and amino acids. Glucose is utilized in synthesis of fats and amino acids. Okay. So glucose is utilized म्हणजे फॅट्स आणि अमिनो ऍसिड्स तयार करण्यासाठी या ठिकाणी कशाचा वापर केला जातो? The glucose is utilized. Okay. Glucose is utilized. So glucose is also utilized in formation of the fats and the amino acids. Okay. And on polymerization, it produces, on polymerization, it produces polysaccharide.
Okay, so these are the functions of small carbohydrates. कुठले कुठले functions आहेत small carbohydrates पहा. तर या ठिकाणी मेटाबॉलिझम मध्ये इम्पॉर्टंट रोल आहे. ट्रायल्स पेंटोज हेप्टोज हे इंटरमिडिएट म्हणून तयार होतात एक्झॉस्ट सायकलला. एक्झॉस्ट सायकल म्हणजे कुठली EMP पाथवे असो, C3 सायकल असो, C4 सायकल असो, त्या ठिकाणी ह्या सगळ्या सायकलमध्ये जे आहे किंवा रेस्पिरेशनची करेक्ट सायकल आहे त्यामुळे ट्रायल्स पेंटोज हेप्टोज सेप्टोज हे जे आहे सिरेपिलोज वगैरे ते तयार होतं. ओके, त्यानंतर ग्लुकोज ब्रेकन डाऊन इट प्रोड्यूस द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP which gives energy to the entire living world. त्यानंतर DNA आणि RNA इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएंट म्हणून रायबोज आणि डीऑक्सिरायबोज हे काम करतं शुगर. त्यानंतर ग्लुकोजचा वापर फॅट्स आणि अमिनो ऍसिड तयार करण्यासाठी सुद्धा होतो आणि पॉलिमरायझेशन करून त्या ठिकाणी पॉलिसेकेराइड जे ते प्रोड्यूस करतो. ओके, नाव द फंक्शन्स ऑफ पॉलिसेकेराइड्स. फंक्शन्स ऑफ पॉलिसेकेराइड्स. ओके, आता या ठिकाणी पॉलिसेकेराइड्स म्हणजे आपण या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टार्च सेल्युलोज वगैरे हे आपण पाहिलं किंवा ॲनिमल मध्ये ग्लायकोजन. ओके, लिव्हर मध्ये स्टोअर केलं जाणारं फूड ग्लायकोजन आणि प्लांट मध्ये जे स्टोअर केलं जातं ते स्टार्च. ओके, म्हणजे स्टोरेज ऑफ फूड जे असतं ॲनिमल मध्ये ग्लायकोजनच्या फॉर्म मध्ये असतं आणि प्लांट मध्ये स्टार्चच्या फॉर्म मध्ये. So starch and glycogen, they are the major storage polysaccharide. Starch and glycogen animal मध्ये are main storage food किंवा polysaccharide. ओके, स्टोरेज फूड म्हणून त्या ठिकाणी काम करतं किंवा पॉलिसेकेराइड स्टोरेज पॉलिसेकेराइड म्हणून ते काम करतं. ओके, आता या ठिकाणी स्टार्च आणि ग्लायकोजन इट ॲक्ट ॲज सोर्स ऑफ एनर्जी. कारण यालाच ब्रेकडाऊन करून ग्लुकोज तयार होतो, ग्लुकोज कन्वर्जन एनर्जी मध्ये. देन सेल्युलोज अँड कायटिन्स दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स. सेल्युलोज अँड कायटिन फंगस मध्ये आणि काही याच्यामध्ये जसं लॉबस्टर्स वगैरे किंवा प्रॉन्स वगैरे खेकड्यामध्ये वगैरे क्रॅबमध्ये ते कायटिनचं त्या ठिकाणी कव्हर बनलेलं असतं आणि प्लांटमध्ये तर आपल्याला माहिती सेल्युलोज पासून बनलेली असते. सो सेल्युलोज अँड कायटिन कायटिन आर मेन स्ट्रक्चरल पॉलिसेकेराइड्स. Okay, main structural polysaccharides. Then the cellulose they occur in the cell wall of most of the algae, higher plants and certain fungi. Okay. Plants and animals. By lower animals. Okay. Then cellulose is add roughage in our diet. It adds roughage in diet. Okay. Then chitin occurs in cell wall of fungi. Chitin occurs in cell wall of fungi. Okay. Then mucilage it form the protective covering around the bacteria, algae and aquatic plants. आपल्याला माहिती आहे म्युकोपॉलिसॅकराइड मध्ये म्युसिलेज येतं. So mucilage act as protective covering
algae and aquatic plants. And aquatic plants. Aquatic plants. Okay. Then some mucopolysaccharides, they have the medicinal value. Okay. Mucopolysaccharides. Some mucopolysaccharides have medicinal value. Medicinal value. आता जसं कुठले एक्झाम्पल ॲलो अँड अगर. Okay. Then some pectins, they are gelling agent. Some pectins are pectins सुद्धा काय कार्बोहायड्रेट. सो जेलिंग एजंट म्हणून काम करतात. आपण या ठिकाणी कमर्शियल लेवलला जे जेलीज वगैरे मिळतात आपल्याला, तर ते पेक्टिन पासून बनवलेले असतात. तर तिथं पण या ठिकाणी ते काम करते. सो फंक्शन ऑफ पॉलिसॅकराइड्स कुठले? स्टार्च आणि ग्लुकोजन हे मेन स्टोरेज फूड. स्टार्च प्लांट मध्ये आणि ग्लायकोजन ॲनिमल मध्ये. दे ऍक्ट ॲज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके. सेल्युलोज आणि कायटिन स्ट्रक्चरल कॉम्पोनंट म्हणून काम करतात प्लांट ॲनिमल मध्ये. सेल्युलोज हे रफेश पण डाएट मध्ये ऍड करतं आपल्या. कायटिन ऑकर्स इन सेल वॉल ऑफ फंजाय and in certain lower organisms. Okay, lower animals. म्युसिलेज हे प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग म्हणून बॅक्टेरिया, अल्गी आणि ॲक्वेटिक ऑर्गॅनिझम, ॲक्वेटिक प्लांट्स मध्ये काम करतं. किंवा ॲक्वेटिक ऑर्गॅनिझम पण म्हणू शकतो आपण, जसं फिशेस वगैरे, त्यात पण म्युसिलेज हे असते. म्युकोपॉलिसॅकराइड, काही सम म्युकोपॉलिसॅकराइड हे हॅव द medicinal value, जसं ॲलो आणि अगार. and some pectins, they are the gelling agent. Okay, so it is the functions. आज आपण काय काय पाहिलं? What is meant by carbohydrates? Then classification of carbohydrates, their general empirical formula, classification and functions of the carbohydrates. I hope you got the points. Thank you very much.